Okay. Yeah. Yeah, good. Okay. If the husband is not a spiritual leader, a priest in the family, it's going to create a crisis. Yeah, then? God is the one who designed the marriage. Then? Marriage is not bondage. But some will refuse to believe that. And then, yeah. Yeah. Mm. Mm. Yes, no, Zachary and Elizabeth. Come on. Noah. Okay. Mm. Yes, that's a very good and valid point. Louder, louder, louder. Yes, yeah. Yes, yes. Mm. Differently. How different? It depends, yeah. Huh? Yes. All yes. Yes, all yes. Children will be taught by God. Mm. Yeah. Yes. Yes. Good. Thank you so much. And I know that you really worked hard in understanding and remembering what I taught you last time. கடந்த முறை நான் போதித்ததை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்கும்படியாக நீங்கள் நிச்சயமாக கடின உழைப்பு செய்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நம்புகிறேன். And marriage is not something that you run by default, but rather you need to plan your marriage and get equipped by the teaching of the word to live a right kind of married life as it is pleasing to the Lord. ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துவது என்பது தற்செயலாக நடக்கிற காரியமே அல்ல. நாம் திட்டமிட்டு தேவனுடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுத்துகிறதான ஒரு முடிவு. Now tonight I would like to teach you something about how we should make decisions in marriage. திருமணத்திலே எப்படி முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்ததான காரியங்களை நான் உங்களுக்கு இந்த ராத்திரி போதிக்கிறேன். And a lot of people, they do not know how to go about taking decisions that will lead them to the right kind of life. சரியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேரான முடிவுகளை எடுக்க அநேகருக்கு தெரிவது இல்லை. No, you need to have a lot of information prior to making a decision. ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பாக அநேக விதங்களில் நமக்கு வேண்டிய அந்த கருத்துக்கள் அவசியம். And I would like to say that to decide something independently in a married relationship is going to be a catastrophe. தனிப்பட்ட நிலைமையிலே திருமண வாழ்க்கையிலே முடிவுகள் எடுப்பது என்பது ஆபத்துக்குரிய விஷயமாக முடியும். So even before I could teach, and I would like to tell you, never ever decide something independently without consulting your spouse. It's going to be a great liability and a great danger to your marriage. உங்களுடைய திருமணத்திற்கு ஒரு பாதிப்பாகவும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அது ஒரு பாரமான காரியமாகவும் முடியக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையோடு நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்காமல் முடிவெடுக்கும் பொழுது வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. God wants us to decide things together. கர்த்தர் ஒருமனப்பட்டு முடிவெடுக்கக்கூடிய காரியங்களை விரும்புகிறார். Husband and wife, they are life partners. கணவனும் மனைவியும் வாழ்க்கை துணைகள். Sometimes the families and husbands alone decide things, though the wife doesn't find it being a problem, but still it's not biblical. பாருங்கள், சில நேரங்களில் குடும்பங்களின் மனைவிகளுக்கு ஒருவேளை இது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம், கணவர் மாத்திரம் முடிவு செய்வது, ஆனால் அது ஒரு வேதத்தை சார்ந்த காரியம் அல்லவே அல்ல. Now all the husbands, you need to realize and understand your wife is not a slave. She is your equal and a life partner in your life. அநேக நிலைமையிலே கணவர்கள் அறிய வேண்டியதான விஷயம், உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையான மனைவிகள் அடிமைகள் அல்ல, அவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைகள். The more you consult your wife or your husband,
in making decisions is going to build you up together in your marriage life. உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கணவனும் மனைவியுமாக ஒருமனப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது அது உங்களை ஒருமனமாய் கட்டுகிற ஒரு காரியமாய் மாறும். Your life is going to be exactly as per the decisions you make together as husband and wife. கணவனும் மனைவியுமாய் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவை சார்ந்தே உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைய போகிறது. A lot of people have got into a problem because they have decided things wrongly without the knowledge of God's word. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அறியாமல் தவறாக முடிவு செய்தபடியினால் अनेक குடும்பங்களில் பிரச்சனை உண்டாயிருக்கிறது. So we need to make sure that we have agreement with one another before we make up any decisions. முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பாக தேவ வசனத்தை சார்ந்த ஒரு மனத்திற்கு வந்த பிறகு நாம் முடிவெடுப்பது நலமாய் இருக்கும். But it should not be an agreement for the sake of agreement. ஏதோ ஒரு மனத்திற்காக நாம் வருகிற ஒரு காரியமா இருக்க கூடாது. That agreement should have foundation in the word of God. ஆனால் வேத வசனத்தின் அஸ்திபாரத்தை வைத்து வருகிற அந்த ஒரு மனமாய் இருக்க வேண்டும். So that's one of the most important things we need to understand and learn. அதுதான் நாம் மிக முக்கியமாக புரிந்து கொண்டு கற்றுக்கொள்கிற காரியமாய் இருக்க வேண்டும். Now just because husband and wife has a full agreement on certain issues, it doesn't make it right. கணவனும் மனைவியுமாக சில காரியங்களிலே ஒரு மனம் இருப்பதினால் அந்த காரியம் சரியாகி விடாது. That agreement should be based on the foundation of God's principles that are clearly spelled out in his word. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் வந்திருக்கிற கோட்பாடுகளாகிய அஸ்திபாரத்தின் மேல் எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவுகள் தருகிற ஒரு மனமாய் இருக்க வேண்டும். And that's a necessity in the Christian marriage. Both husband and wife should be more taught of the word of God, should be more acquainted with the teaching of the word of God. அதனால்தான் ஒரு கிறிஸ்தவ திருமண உறவிலே கணவனும் மனைவியும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் போதிக்கப்பட தேவனுடைய வசனங்களோடு பரிச்சயம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Now husband should not have one mind and wife should not have another mind. கணவருக்கு ஒரு சிந்தையும் மனைவிக்கு ஒரு சிந்தையுமாக இருக்க கூடாது. But when you both are taught by the word of God, I want to tell you, you will have the mind of Christ. நீங்கள் இருவரும் வேத வசனத்தினால் போதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது இருவருக்குமே கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கும். It's not the question of who's right and who's wrong. யார் சரி யார் தவறு என்பது பிரச்சனை அல்ல. If we pause for a moment to really see what is really right according to the teaching of the word of God. தேவனுடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் வருகிற போதனைக்கு ஏற்றார் போல இருக்கிற காரியமே சரியா தவறா என்பதை நமக்கு காட்டும். Husband and wife should consult the word together. கணவனும் மனைவியுமாக தேவனுடைய வசனத்தை பரிசீலிக்க வேண்டும். If you are not sure about what the Bible teaches on certain issues, then you need to take help from the pastors or elders. சில காரியங்களை குறித்து வேதத்தின் அடிப்படையிலான அறிவு உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் போதகர்களை நீங்கள் கலந்தாலோசிக்க வேண்டியது அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை பெற வேண்டியது அவசியமாகிறது. When I talk to some families, they made very foolish decisions and they are reaping the consequences even now. சில குடும்பங்களோடு பேசும் பொழுது மதியினமான சில முடிவுகளை அவர்கள் எடுத்தபடினாலே அதன் விளைவுகளையும் இப்பொழுது மறுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Before you can reverse the decision, it's going to take a lot of time. It's going to be a long process. பாருங்கள், இந்த முடிவுகளை நாம திருப்பி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றால் அது மிக நீண்ட ஒரு காரியமாக மிக நீண்ட ஒரு காரியங்களாக நமக்கு முடிகிறது. That's why the Bible says where there are a lot of advices, there is always a security. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் உண்டாயிருந்தால் பாதுகாப்பு உண்டாகும். What is very important in marriage is communication. திருமணத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான காரியம் எதென்று கேட்பீர்கள் என்றால் தகவல் பரிமாற்றம். Communication should be two-way traffic. தகவல் பரிமாற்றம் என்றாலே பரிமாறிக்கொள்ளப்பட வேண்டும். You need to be able to have a comfortable conversation with your spouse. உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் ஒரு சௌகரியமான சம்பாஷணை வைத்துக் கொள்ள முடிய வேண்டும். Some families it could be so, it would be more like a dictatorship. சில குடும்பங்களில் இது சர்வாதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட உறவாக காணப்படும். The husband or the father is more like a commander in the army. கணவன்மார்களும்
தகப்பன்மார்களும் இப்படியாக ராணுவத்தின் அதிகாரிகளைப் போல் செயல்படுவார்கள். Every day is more like a drill at home. ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி கடினமான ஒரு பயிற்சியாக காணப்படும். Attention every morning. ஒவ்வொரு காலையும் இப்படியாக கோட்பாடுகள் உண்டாகும். Stand at ease. பாருங்கள், நிபந்தனைகள் உண்டாகும். Turn to the right. வலது பக்கம் திரும்பு. Turn to the left. இடது பக்கம் திரும்பு. Sit down. உட்காரு. Get up. எழுந்திரு. About turn. திரும்பி போ. Only commands. கட்டளைகள் மாத்திரமே. Sometimes the wives and the children are conditioned to that kind of environment or atmosphere. இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலும் ஒரு அமைப்பிலும் பிள்ளைகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்களாய் வளர்கிறார்கள். If that's going to happen for a long time, I want to tell you, they have more like a slave mentality than feeling like a son or daughter at home. பாருங்கள், இதுவே கொஞ்ச காலம் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றால் ஒரு அடிமைத்தனத்தின் மனப்பான்மை தான் பிள்ளைகளுக்குள் வருமே தவிர மகன் மகள் என்ற அந்த நிலைமை போய்விடுகிறது. The wife will feel more like a slave than being a life partner. பாருங்கள், வாழ்க்கை துணையாய் இருப்பதை விட ஒரு அடிமையாய் இருப்பதாகத்தான் மனைவி உணர ஆரம்பிப்பார்கள். And it can happen the other way around as well. கணவருக்கும் இந்த நிலைமை ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. Hello. அதையும் நாம் அறிய வேண்டும். So I'm talking both to husband and wife. கணவரையும் மனைவியும் இணைத்தே பேசுகிறேன். So when you talk about communication, you need to know like you must both allow each other to talk about any matter freely. தகவல் பரிமாற்றம் என்று நான் சொல்லும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் வாழ்க்கை துணைகளாக சுதந்திரமாக பேச நாம் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். So all the husbands, you need to ask one question to yourself: am I a good communicator or am I a dictator? நீங்கள் கணவன்மார்கள் உங்களையே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதான ஒரு கேள்வி உண்டு. நீங்கள் தகவல் பரிமாற்றம் செய்கிற சரியான நபரா இல்லை என்றால் சர்வாதிகாரியா? Now I would like to tell you something. If you grew up in a family where you've seen your dad being a dictator, he never communicates things properly but he always commands, probably you'll carry the same thing to your marriage when you get married as a husband. நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய தகப்பனை சர்வாதிகாரியாக எப்பொழுதும் கட்டளை கொடுக்கிறவராக கட்டுப்படுத்துகிறவராக பார்த்திருந்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்களும் திருமண உறவுக்குள் நுழையும் பொழுது அத்தன்மை உள்ள நபராகவே கணவன் நிலைமையில் மாறக்கூடும். Now dictators always give a command. They can never take a no for an answer. பாருங்கள், சர்வாதிகாரிகள் எப்பொழுதுமே கட்டளைகளை கொடுப்பார்கள், அவர்களுக்கு இல்லை என்ற பதிலை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. They are not worried about someone's feeling or opinion. மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளையோ அவருடைய அபிப்பிராயங்களையோ ஒரு காலம் அவர்கள் பொருட்படுத்துவதே இல்லை. I cannot adjust with you, you better adjust with me. நான் உன்னோடு ஒரு காலம் சமாளிக்க முடியாது, ஆனால் நீ என்னை சமாளித்து ஏற்றுக்கொள். I am the husband, you are the wife. நான் கணவர், நீ மனைவி. I am the head. நான் தான் தலை. They forget wife is the neck that turns the head all around. ஆனால் தலைக்கு கீழ் இருக்கிற கழுத்தை மறந்து விடுகிறார்கள். In some cases, a wife seems to be the head of the family. ஆனால் சில காரியங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் மனைவிகள் தலைகளாக இருக்கிறார்கள். Now I was talking to one of our friends many years back. பல வருடங்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய ஒரு நண்பரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். His wife seems to be a little elder to this guy. இந்த மனுஷனை விட அந்த மனைவியானவர்கள் கொஞ்சம் வயதில் மூத்தவர்கள். She literally thinks because she is elder in age, she is the head of the family. அவர்கள் வயதில் மூத்தவர்களாய் இருப்பதினாலே அந்த மனைவி சிந்தித்துக் கொண்ட காரியம் நான் தான் வீட்டிற்கு தலைவி. And she was telling me, Pastor, now he has to listen to me because I'm older to him in age. போதகரே, இவர் என்னை எப்பொழுதுமே கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவரை விட நான் வயதில் மூத்தவள். You know, you need to understand, no matter what be your age, the position doesn't change according to the age. பாருங்கள், உங்களுடைய வயது எதுவாய் இருந்தாலும் உங்களுடைய பதவி அதை வைத்து மாறுவதே இல்லை. It is something that is ordained by God. அது தேவனால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்று. Husband is the head of the family. கணவரே குடும்பத்தின் தலைவர். It doesn't mean that wives are inferior. அதனால் மனைவிகள் எப்பொழுதும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்ற அர்த்தமும் இல்லை. But they are equal to husbands. அவர்கள் கணவர்களோடு நிகரானவர்கள். But in office, an husband is the head. ஆனால் அலுவல் என்று வரும் பொழுது கணவரே தலைவராய் இருக்கிறார். Now above husband, Christ is the head. கணவருக்கு மேலாக கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிறார். So in a family you see Christ is the head. அதனால் குடும்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவே தலையாய் இருக்கிறார். First God, முதலாவது பிதா, then Christ, தேவனுக்கு அடுத்தது கிறிஸ்து, and then the husband, அதற்கு பிறகு கணவன், then wife, அதற்கு பிறகு மனைவி, and then the children. அதற்கு பிறகு பிள்ளைகள். So you need to understand the structure of authority in a family. அதனால் குடும்பத்தில் காணப்படுகிறதான இந்த அதிகாரத்தின் அமைப்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If you don't understand the structure of authority
in your marriage or in your family, then it will lead us to a lot of problems. உங்களுடைய திருமணத்திலும் குடும்பத்திலும் இந்த அதிகாரத்தின் அமைப்பை நீங்கள் அறியாத பட்சத்தில் பிரச்சனைக்குள்ளாக சென்று விடுவோம். A wife is all the time under the covering of husband's authority. கணவருடைய அதிகாரத்தின் அந்த நேளுக்குள் தான் மனைவியானவர்கள் இருக்கிறார்கள். Not even a single moment you are exempted. ஒரு சின்ன க்ஷணத்தின் நேரத்தில் கூட நீங்கள் அதை விட்டு விலகுவது இல்லை. So husbands, remind yourself you are always under the authority of Christ himself. நீங்கள் கணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம், நினைப்பூட்டிக் கொள்ள வேண்டிய காரியம், நீங்கள் கிறிஸ்துவின் தலைமைத்துவத்திற்கு கீழாக இருக்கிறீர்கள். Amen. So not even a single moment you are just free all by yourself. You are always under Christ. நீங்கள் ஒரு நிமிஷ நேரம் கூட இந்த அதிகாரத்திற்கு விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. எப்பொழுதுமே கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். So understanding the structure of authority in the family helps you a lot. அதனால் குடும்பத்திலே இந்த அதிகாரத்தின் அமைப்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு அது மிக உதவியாக இருக்கும். Why not we read certain scriptures? சில வேத வாக்கியங்களை ஏன் நான் வாசிக்க கூடாது? 1 Corinthians 1 கொரிந்தியர் chapter 11 11வது அதிகாரம் verse number 3. வசனம் 3. Are you there? So let's all read now. I want to read it in English. Then those who English Bible read along with me. Then Pastor Pramla will do that in Tamil. Now I want you to realize. Come on, everybody. Now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. 1 கொரிந்தியர் 11:3வது வசனம். தமிழ் வேதாகமங்கள் இருக்கிறவர்கள் என்னோடு சேர்ந்து வாசியுங்கள். ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிறார் என்றும், ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலையாய் இருக்கிறான் என்றும், கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் தலையாய் இருக்கிறார் என்றும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Hallelujah. So this is the structure of authority the Bible gives us as far as marriage is concerned. திருமணத்தை பொறுத்தவரை இதுதான் அதிகாரத்தின் அமைப்பாக வேதம் கொடுத்திருக்கிறது. So I want to dwell a little bit on the first marriage on the planet between Adam and Eve. இந்த முழு உலகத்திலேயும் வந்த முதலாவது திருமணத்தை குறித்து, அதாவது ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலைமையில் நடந்த திருமணத்தை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். Now I told you, whenever you decide something independent of the authority that God has placed over your life, that's going to be a legal ground for Satan to attack your marriage, attack your family. உங்கள் திருமணத்தையும் குடும்பத்தையும் சட்ட ரீதியாக பிசாசு தாக்குவதற்கு ஒரு இடம் உண்டாகுவது எப்படி என்றால், நாம் அதிகாரத்தை விட்டு விலகி தன்னிச்சையாக முடிவு செய்யும் பொழுது. So listen carefully. The authority brings, the structure of authority brings order in your marriage, order in your family. உடைய திருமணத்திலும் குடும்பத்திலும் ஒழுங்கை கொண்டு வருவதே அதிகாரத்தின் அமைப்பு. Oh, why did God decide or appoint authorities over our lives? எதற்காக தேவன் ஒரு அதிகாரம் என்ற முடிவையும் வடிவத்தையும் நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையின் மேல் வைக்க வேண்டும்? To bring order and discipline. ஒழுங்கையும் ஒரு சிட்சிப்பையும் கொண்டு வரவே தேவன் இதை அமைத்திருக்கிறார். And I want you to know this evening, marriage is a very disciplined institution. நீங்கள் அறிய வேண்டிய காரியம், திருமணமானது ஒரு சிட்சைக்கு உட்பட்ட சரியான சீர்திருத்தம் செய்கிற ஒரு அமைப்பு. Because God has clearly spelled out the structure of authority that must govern the marriage. ஏனென்றால் அருமையான அதிகாரத்தின் அமைப்பை, திருமண உறவை ஆளுகை செய்யும்படியாக தேவன் நியமித்திருக்கிறார். So when you think about Adam and Eve, நீங்கள் ஆதாமையும் ஏவாளையும் நினைக்கும் பொழுது only 2 human beings on the entire planet. முழு உலகத்திலும் 2 நபர்கள் மாத்திரமே. No, they had no problem about father-in-law, mother-in-law, this and that, all those things. Just 2 people. பாருங்கள், மாமனார் மாமியார் என்ற எந்த ஒரு புற பிரச்சனையும் இல்லாத 2 பேர் தனிநபர்களாக இந்த உலகத்தில் இருந்த ஒரு நிலைமை. They did not have any problem to really deal with the relatives and friends and not trying to please everybody. Nothing of those, that kind of sort. உறவுகளோ நண்பர்களோ யாரையாகிலும் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலைமை எதுவுமே இல்லாத ஒரு தம்பதியாக ஜீவித்த காலம். But no, devil is capable of working no matter what will be the situation if he is given a chance. பாருங்கள், சூழ்நிலைகள் எதுவாய் இருந்தாலும் சத்ருவானவன் எப்படியும் ஒரு கிரியை செய்வான், நாம் தருணம் கொடுக்கும் பட்சத்தில். That's why the Bible says, do not give foothold to Satan.
அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசுக்கு இடம் கொடாமலும் இருங்கள். Sometimes we do things and it's our in-laws that create a problem for us. In-laws create a problem for us. பாருங்கள் இப்படியாக மாமனார் மாமியார் மூலமாக வருகிற பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டு. Our siblings create a problem for us. நம்மோடு பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கிறது உண்டு. Our friends and relatives they create a problem for us. நண்பர்களோ உறவினர்களோ நமக்கு பிரச்சனைகளை கொடுப்பது உண்டு. But ultimately you know that it is the devil who like to find a legitimate ground in our lives to move in and attack our lives. ஆனால் எதை நீங்கள் யோசித்தாலும் சத்ருவானவன் ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு உட்புகுதலை கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை கெடுப்பதற்கே செய்கிற காரியங்கள் இவைகள். Two people but so much of problem. இரண்டே நபர்கள் ஆனால் ஏராளமான பிரச்சனைகள். How it's going to be possible? எப்படி இது சாத்தியம்? Why? ஏன்? Because the devil is there. என்னல சாத்தான் அங்கே இருக்கிறான். No, he will divide people. அவன் மக்களை பிரிக்கிறவன். He will divide opinions. அபிப்பிராய பேதங்களை கொண்டு வருகிறவன். He can always get between husband and wife. கணவன் மனைவிக்கு இடையில் எப்பொழுதும் வர பார்க்கிறவன். No, his job is always to separate husband from the wife. நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும். மனைவியினிடத்திலிருந்து கணவரை பிரிப்பதே அவன் வேலை. Mentally, emotionally and spiritually. சிந்தையிலும் உணர்விலும் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலும். Sometimes it can be a possibility we live under the same roof for over the years, but emotionally we might have been separated. ஒரே கூரைக்கு கீழாக பல வருடங்கள் ஒன்றாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் உணர்வு நிலைமையிலே பிரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. Even those who watch us through the television or internet, I want to tell you, sometimes emotionally you are separated from your spouse. நான் தொலைக்காட்சியிலும் இன்டர்நெட்டிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை நோக்கி நான் சொல்லுகிறேன், சில நேரம் உணர்வு பூர்வமாக வாழ்க்கை துணையினிடத்திலிருந்து பிரிந்து வாழக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. Mentally we are separated though we are living physically under the same roof over many years. ஒரே கூரையின் கீழ் பல வருடங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சிந்தை நிலைமையிலே பிரிக்கப்பட்டதான வாய்ப்புகள் உண்டு. But the Spirit of God would like to revive and resurrect your marriage in Jesus name tonight. இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ராத்திரி வேளையிலும் ஆவியான தேவன் உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார். We are called to be one flesh. நாம் ஒரே மாம்சமாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So don't ask me which one. ஆனால் யார் என்று கேட்காதீர்கள். No husband tells his wife, become like me. கணவர் மனைவி பார்த்து என்னை போல் நீ மாற வேண்டும். And our wife always tells her husband, be like my dad. மனைவி கணவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், என் தகப்பனை போல் நீர் இருக்க வேண்டும். Sometimes wives have a problem. எப்பொழுதுமே மனைவிகளுக்கு சில நேரம் பிரச்சனைகள் உண்டு. You are married but you always talk about my daddy, my daddy. திருமணமான பிறகும் என் தகப்பன் என் அப்பா என்று பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். Daddy is different, husband is different. அப்பா வேற கணவர் வேற. Try to understand your husband. உங்களுடைய கணவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சியுங்கள். And the Bible talks about your relationship with your husband. You are one flesh with your husband. It doesn't apply with your dad. பாருங்கள், வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒரே மாம்சமாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை கணவன் மனைவி உறவை வைத்தே தேவன் பேசினாரே ஒழிய தகப்பனை வைத்து அல்ல. Obviously the husband will get irritated. எப்படியுமே கணவருக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கும். And he will tell you, go and live with your dad. உன் அப்பா கூட போய் வாழ்ந்து கொண்டு தான் சொல்வார். Hello. Now stop saying all those things. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசுவதை நிறுத்தி விடுங்கள். You are called to be one with your spouse. உடைய வாழ்க்கை துணையோடு ஒரே மாம்சமா இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Now sometimes women try to convert their husbands like their dads. பாருங்கள், சில நேரம் பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை தகப்பன்மார்களை போல் மாற்ற முயற்சிப்பார்கள். The same problem with even husbands. சில நேரம் கணவர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை உண்டு. For anything and everything they will talk always about their mother. எப்போதும் எதற்காகவும் தங்களுடைய தாய்மார்களையே பேசிக்கொள்வார். My mother always cooks this for me because she knows that I love the dish. என் அம்மா எனக்கு இப்படியாக சமைத்து போடுவார்கள் என்றால் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று என் அம்மாவுக்கு தெரியும். Once or twice the wife will tolerate. ஒரு முறை இரண்டு முறை பொறுத்துக்கொள்ளலாம். And finally she will say, get lost and go and live with your mother. போங்க போய் அம்மாவோடே வாழுங்க என்று சொல்லி விடுவார்கள். No, stop talking all those things. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசுவதை நிறுத்தி விடுங்க. Those things are foolish things. இதெல்லாம் மதியீனத்திற்குரிய காரியங்களாகவே Thank God for the good dad and good mom you had. நல்ல தகப்பன் தாயை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். You enjoyed the season. ஒரு நல்ல காலகட்டத்தை நீங்கள் சந்தோஷமாய் கழித்தீர்கள். And they gave you what are the best they could give you. எந்த சிறப்பை தர முடியுமோ சிறப்பானதை கொடுக்க முடியுமோ அவர்கள் கொடுத்தார்கள். But now you are married. ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் திருமணமானவர்கள். Situation has changed. சூழ்நிலை மாறி இருக்கிறது. Season has changed. காலங்கள் மாறி இருக்கிறது. Try to please your husband. இப்போது கணவரை பிரியப்படுத்த முயற்சியுங்கள். Try to please your wife. மனைவியை பிரியப்படுத்த முயற்சியுங்கள். Appreciate your husband. உங்களுடைய கணவரை வாழ்த்துங்கள். Appreciate your wife. மனைவியை வாழ்த்துங்கள். And that's very important. அது மிக முக்கியமான காரியம். Hello. Are you with me?
So, when you talk about communication, it's very important. You must literally know what you should say and what you should not say. தகவல் பரிமாற்றம் என்று வரும்போது அது மிக முக்கியமான காரியம். நீங்கள் எதை பேச வேண்டும், எதை பேசக்கூடாது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். Sometimes we can carry a lot of things from the family where we grew up into our own marriage. பாருங்கள், நாம் வளர்க்கப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து நாம் போயிருக்கிற குடும்பத்தில் சில காரியங்களை புகுத்துவது நமக்கு நடக்கக்கூடும். Sometimes you could have been conditioned by a lot of factors which are not really godly in the family where you grew up. You have to check it out and discard and dismantle certain things in your own personal married life. தேவ பக்திக்கு உகந்ததல்லாத சில காரியங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்களாய் நம்முடைய பழைய குடும்பத்தில், நாம் வளர்ந்த குடும்பத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை ஒருவேளை இந்த திருமண உறவிலும் நாம் புகுத்த முயற்சிக்கலாம். நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. The Bible says, be perfect as your heavenly Father is perfect. வேதம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய பரம பிதா, பரலோகத்தின் பிதா பூரணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் சர்க்குணராய் இருங்கள். So I would like to tell all the husbands, if you find something good in your dad, take the good things. பாருங்க, நான் எல்லா வாழ்க்கை துணைகளுக்கும் நான் சொல்லுகிற காரியம், உங்களுடைய தந்தையினிடத்தில் சில நல்ல காரியங்களை பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். But be perfect as your heavenly Father is perfect. ஆனால் உங்களுடைய பரலோகத்தின் பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருங்கள். Husbands, love your wives as Christ loved the church. தேவன் தன்னுடைய சபையை இயேசு நேசிக்கிறது போல கணவன்மார்களும் தங்கள் மனைவிகளிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். No, I would like to draw your attention to something that's very important that we're going to talk about from the book of Genesis chapter 3. ஆதியாகமம் 3 நாம் சில காரியங்களை படித்து அதனுடைய மிக முக்கியமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். Here you find Eve talking to a serpent, the devil. இங்கே ஏவாளானவள் சர்ப்பத்தினிடத்தில், அதாவது பிசாசினிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். Okay, now you don't need to turn there, you just listen to me. நீங்கள் அங்கே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் என்னை கவனித்தால் போதும். We know that passage now quite well. இந்த பகுதி நமக்கு மிக நன்றாகவே தெரியும். Are you ready to learn? நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? Yes. Okay. Here you see that our madam, Mrs. Adam, now having a free talk with the devil. இங்கே பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆதாமின் மனைவியான ஏவாள் சர்ப்பத்தின் இடத்திலே சகஜமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். But definitely the Bible doesn't give us any picture that Adam was present there. ஆனால் இந்த இடத்தில் பார்க்கும் பொழுது வேதத்தில் ஆதாம் அங்கே இருந்தான் என்பதற்குரியதான அறிகுறிகள் இல்லை. So he was not around when Eve was talking to the serpent. சர்ப்பத்தின் இடத்தில் ஏவாளானவள் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஆதாம் அங்கே காணப்படவில்லை. And the Bible says, and after listening to the devil, she decided to decide something independently, violating the authority that God placed over her life in terms of marriage. பாருங்கள், இந்த சம்பாஷணைக்கு பிறகு ஏவாளானவள் தன்னிச்சையாக, அதாவது தனக்கு மேல் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை விட்டு தனி நிலைமையிலே முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷியாக மாறினார். Remember, I keep telling you, I want to repeat myself, whenever an husband or wife would like to make decisions independently without the knowledge of your spouse, violating the structure of authority, you are inviting trouble to your marriage. நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் ஏற்படுத்தின அந்த அதிகாரத்தின் அமைப்பை விட்டு கணவனோ மனைவியோ தன்னிச்சையாக தனிப்பட்ட நிலைமையிலே முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் பிரச்சனைகளை வரவழைத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள். There should be no secret between husband and wife. கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே ஒரு ரகசியமும் இருக்க கூடாது. When you think you want to have a secret, I would like to tell you, you can have a secret with the devil. நீங்கள் ரகசியமாக நான் சில காரியங்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைப்பீர்கள் என்றால் அந்த ரகசியமான காரியங்களை நீங்கள் பிசாசோடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Not with your spouse. உங்கள் வாழ்க்கை துணையோடு அல்லவே அல்ல. I would like to advise you, be like an open book. நான் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறேன், நீங்கள் ஒரு திறந்த புத்தகமாக இருக்க வேண்டும். If there is a lie in your marriage, you are talking lies to your spouse, definitely I would like to say that now you involve the path of hell in your marriage. நீங்கள் வாழ்க்கை துணையோடு பொய்களை பேசுவீர்கள் என்றால் நரகத்தின் வல்லமையை வரவழைத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். Even not for small things. சிறிய காரியங்களுக்கு கூட பொய் சொல்லக்கூடாது. So talking about Eve, ஏவாளை பற்றி பேசும் பொழுது, and not even a single moment she thought, I have to consult my husband. ஒரு சிறிய க்ஷணத்தில் கூட தன்னுடைய கணவரோடு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று அவள் சிந்திக்கவே இல்லை. You have to understand the devil is very tricky. நீங்கள் அறிய வேண்டிய ஒரு காரியமானது, பிசாசு மிக தந்திரமுள்ளவன். He can talk to
a woman and totally convince her about certain thing in the absence of his wife. Husband. Sorry, absence of her husband. பிசாசானவன் பாருங்கள், கணவர் இல்லாத பொழுது மனைவியினிடத்தில் இப்படியாக தந்திரமாக சில காரியங்களை பேசி அவளை நிச்சயமாக நம்ப பண்ணக்கூடியவனாக இருந்தான். No, the devil is very clever and is very powerful. Never ever underestimate him. பாருங்கள், பிசாசானவன் மிக திறமைசாலியாக அறிவுள்ளவன் மாத்திரமல்ல, அவன் மிக வல்லமை உள்ளவன். அவனை ஒரு காலம் நீங்கள் தரக்குறைவாக நினைக்க கூடாது. He will always look for a gap in your life. எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திறப்பை அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். You would always look for a gap in your marriage. நம்முடைய திருமணத்தில் ஒரு திறப்பை பார்த்து கொண்டிருப்பான். Even the physical gap. சரீர நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு திறப்பை கூட பார்ப்பான். The husband and wife, when you are in two places doing two different things, you have to be very careful. You have to ask for God's protection over your life through the day, because you do not know while you are occupied with something, the devil is busy doing a damage to your spouse. பாருங்கள், சரீர நிலைமையில் ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு காரியமாக கணவன் மனைவி இப்படியாக தீவிரமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது சரீர நிலைமையில் பிரிந்திருக்கிறதான அந்த திறப்பை கூட பிசாசு பயன்படுத்த முழு நாளிலே ஏதாவது ஒரு யுத்தியை செய்ய முயற்சிப்பான். நீங்கள் தேவனுடைய உதவியை பெற்றுக்கொண்டு அந்த நாளை கடத்த வேண்டும். I would like to tell everybody, even the viewers, I want to tell you something. Pray for your spouse and your children during the day, wherever they are. Ask for God's protection upon their lives. The enemy will not have any access to their lives. பாருங்கள், சத்துரு ஒரு காலம் நம்முடைய வாழ்க்கை துணையின் இடத்திலேயோ பிள்ளைகளின் இடத்திலேயோ ஒரு முகாந்திரத்தை கண்டுபிடித்து நெருங்க கூடாதபடி நீங்கள் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் கூட அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். I was thinking about Eve. What made her to really accept the lies of Satan? நான் ஏவாளை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். சத்துருடைய பொய்யை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஏவாள் எப்படி தள்ளப்பட்டாள்? She decided something independently after listening to the serpent. சர்ப்பத்தினிடத்தில் கவனித்து உரையாடின பின்பு அவள் தன்னிச்சையாக முடிவு செய்யும்படி தள்ளப்பட்டாள். Now be careful about the third party who gets involved with your lives apart from your spouse. உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை தாண்டி உங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து வருகிற மூன்றாவது நபரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். Am I talking to you? உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். Yes or no? Be careful about the third party gets involved in your life, in your marriage, in your family. You know, whoever it be, you have to have a discernment. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் திருமண உறவிலும் யாராக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய அந்த உறவுக்கு இடையில் வருகிற மூன்றாவது நபரை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் பகுத்தறிவை பயன்படுத்த வேண்டும். I think both husband and wife, you must have consensus as to whom you should talk to, whom you should listen to, not to everybody. பாருங்க, கணவனும் மனைவியுமாக யாரிடத்தில் பேச வேண்டும், யாரை கவனிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்ததான ஒரு முழு மொத்த ஒரு மனம் உங்களுக்கு அவசியம். Amen. When it comes to spiritual matters, you must know God has appointed His shepherds over your life, over your family, with whom you can go and talk about your problems and receive the counsel and guidance. பாருங்கள், ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே சபையிலே தேவன் உங்களுக்கு மேலாக அமைத்திருக்கிற ஏற்படுத்தி இருக்கிற போதகர்கள் இடத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாகிலும் பிரச்சனைகள், உங்கள் குடும்பத்தில் ஏதாகிலும் பிரச்சனைகள் வரும் என்றால் ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவன் நியமித்திருக்கிறார். Now I have seen too many marriages breaking down because one of the spouses, they go to somebody, talk about some serious issues without the knowledge of their husband or wife, and it always brings problem. பாருங்கள், அநேக திருமணங்கள் முறிவடைகிறதை நான் பார்ப்பதற்கு ஒரு காரணம், அவருடைய வாழ்க்கையில் திருமணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது கணவரோ மனைவியோ ஒருவரை ஒருவர் விட்டு மற்ற நபரிடத்திலே போய் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தங்களை திறந்து கொடுக்கிறார்கள். You follow what I'm talking about? Yes or no? It's a very dangerous move. அது ஒரு அபாயகரமான முடிவு. I would like to tell you, if somebody comes and talks to you about something very important, even spiritual matters, and they tell you, don't tell your husband. If they tell you, don't tell your wife, I want to tell you, it's a demonic thing. Never ever buy into it. Never ever accept that. பாருங்கள், யாராகிலும் உங்களிடத்தில் வந்தால் ஆவிக்குரிய பேச்சு சில ஆலோசனை கொடுப்பதை போல் கொடுத்துவிட்டு உன் கணவரிடத்திலோ மனைவியிடத்திலோ இதை சொல்லாதிருங்கள் என்று சொல்வார்கள் என்றால் அது ஒரு பிசாசுக்குரிய ஒரு தந்திரமான ஒரு காரியம். அதை ஒரு காலம் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது. Amen. Do you follow what I'm saying? Hello?
I'm teaching something very important. மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். It is very, very important. மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். God told Adam and Eve. கர்த்தர் ஆதாமினிடத்திலும் ஏவாளிடத்திலும் சொன்னார். He didn't tell the devil. அவர் பிசாசினிடத்தில் சொல்லவே இல்லை. If she would like to receive more information about the command of God, she should have always gone to Adam. Honey, would you like to tell a little more about what God spoke to us? I have a problem. I have a doubt. I would like to discuss this thing with you. பாருங்கள், ஏவாளுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை குறித்ததான சந்தேகம் உண்டாயிருக்கும் என்றால், இல்லையென்றால் அவருடைய கட்டளைகளை குறித்து இன்னும் அறிய வேண்டும் என்று அவள் விரும்பி இருப்பாள் என்றால், நேராக தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையான ஆதாமினிடத்தில் சென்று, எனக்கு இப்படியாக ஒரு பிரச்சனை உண்டாயிருக்கிறது, சந்தேகம் தோன்றி இருக்கிறது, நீர் எனக்கு விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கலாம். You follow what I'm saying? When you go to take help, make sure your spouse knows where you're going, to whom you're talking. நீங்கள் உதவி என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எங்கே சென்றிருக்கிறீர்கள், யாரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்கள் வாழ்க்கை துணை அறிந்திருக்க வேண்டும். Never ever allow anybody to talk into your life without the knowledge of your spouse. வாழ்க்கை துணைக்கு தெரியாமல் யாரும் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி பேச அனுமதி கொடாதிருங்கள். The devil uses a lot of people to really destroy godly Christian marriages. தேவ பக்திக்கு ஏதுவான கிறிஸ்தவ திருமண உறவுகளை பிரிக்கும்படியாக பிசாசு ஜனங்களை பயன்படுத்துகிறான். Even in Christian circle I'm talking about. நான் சொல்வது கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் கூட. Quite a few years back I got a call from US. அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாக US தேசத்திலிருந்து ஒரு தொலைபேசி எனக்கு வந்தது. The man was crying and he said, I have a marriage problem. ஒரு மனுஷன் இப்படியாக அழுது சொன்னா, திருமணத்தில் எனக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கிறது. Pastor, my wife doesn't listen to me. போதகரே, என்னுடைய மனைவி என்னை கவனிப்பதே இல்லை. She doesn't want to listen to me. என்னை அவள் கவனிக்க விரும்பவில்லை. Listen. கேட்க விரும்பவில்லை. And she is always adamant and stubborn. எப்பொழுதுமே ஒரு பிடிவாதமாக கர்வமாக இருக்கிறாள். We don't have a good communication. எங்களுக்குள் நல்ல தகவல் பரிமாற்றம் இல்லை. She doesn't want to discuss about anything with me. என்னோடு கூட எதையும் விவாதிக்க விரும்புவது இல்லை. About finances. பொருளாதாரத்தை குறித்து. About spiritual matters. ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து. About marriage and family. திருமண குடும்பங்களை குறித்து. But what she does? ஆனால் என்ன செய்கிறாள் என்றால், she calls a man of God in India. இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு தேவ மனுஷனுக்கு தொலைபேசி போடுகிறாள். And this guy keeps on talking to my wife. இதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரும் இதை குறித்து. This man keeps on talking to my wife. இந்த மனுஷன் என்னுடைய மனைவியிடத்தில் இதை பற்றி பேசுகிறார். For hours together. மணி நேரங்கள். She listens to only what this man says. இந்த மனுஷன் சொல்வதை தான் இவள் கேட்கிறாள். When I talk to this man, நான் இந்த மனுஷனிடத்தில் பேசும் பொழுது, he doesn't want to talk to me. அவர் என்னிடத்தில் பேச விரும்பவில்லை. He doesn't want to counsel me. எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க விரும்பவில்லை. He cuts the phone off. இப்படியாக தொலைபேசியை துண்டித்து விடுகிறார்கள். For anything, for every matter, my wife always consults with this man. எந்த காரியமானாலும் எந்த காரியத்திற்கானாலும் இந்த மனுஷனையே பரிசீலிக்கிறார்கள் என் மனைவி. I told him, brother, that particular man of God is destroying your marriage. நான் சொன்னேன், சகோதரா, இந்த தேவ மனுஷன் உடைய குடும்பத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். It comes between you and your wife. அவர் உனக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே வந்திருக்கிறார். He is taking your wife away from you. உங்களுடைய மனைவி உங்களை விட்டு புறம்பாக்கி கொண்டிருக்கிறார். You understand what I'm saying? There are people like that. இப்படிப்பட்ட மக்கள் உண்டு. Even spiritually. ஆவிக்குரிய நிலைமையில் கூட. Husband and wife should be counseled always together. கணவனும் மனைவியும் ஒரே நிலைமையில் தான் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Amen. Never ever allow somebody, a third party, to come between you and your spouse. வேறு யாரையிலும் ஒரு மூன்றாவது நபரை உங்களுக்கும் உங்கள் மனைவிக்கு அல்லது வாழ்க்கை துணைக்கு இடையில் அனுமதிக்காதிருங்கள். One of the things you need to understand. ஒரு முக்கியமான காரியம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Man was not created for woman. ஸ்திரீக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் மனுஷன் அல்ல. But woman was created for man. ஆனால் மனுஷனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவள் ஸ்திரீ. Are you having some eye contact? என் கண்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Woman was created for man. ஸ்திரீயானவள் புருஷனுக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டவள். That means man needed a woman. அப்படி என்றால் மனுஷனுக்கு ஒரு ஸ்திரீ அவசியப்பட்டாள். Say amen. So it was not an accessory, it was a need. ஏதோ ஒட்டிக்கொள்ள வைத்ததான காரியம் அல்ல, அது தேவைப்பட்டதான காரியம். Every man needs a woman. எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரு ஸ்திரீ அவசியம். Hallelujah. That's why the Lord said, I'm going to make
a suitable helper for Adam. அதனால் தேவன் சொன்னதான காரியம், நான் ஆதாமிற்கு ஒரு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன். Suitable helper. ஏற்ற துணை. I want you to now look into the word of God in 1 Corinthians chapter 11 verses from 7 to 12. 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரத்திலே 7 லிருந்து 12வது வசனங்கள் வரை நான் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். From 7 onwards. I'll read that in English, then Pastor Pramila will do that in Tamil. A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but the woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. For this reason, and because of the angels, the women ought to have a sign of authority on her head. In the Lord, however, woman is not independent of man. Listen, nor is man independent of woman. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Somebody shout an amen. 1 கொரிந்தியர் 11 7 லிருந்து 12வது வசனங்கள் வரை. புருஷனானவன் தேவனுடைய சாயலும் மகிமையுமாய் இருக்கிறபடியால் தன் தலையை மூடிக்கொள்ள வேண்டுவதில்லை. ஸ்திரீயானவள் புருஷனுடைய மகிமையாய் இருக்கிறாள். புருஷன் ஸ்திரீயிலிருந்து தோன்றினவன் அல்ல, ஸ்திரீயே புருஷனிலிருந்து தோன்றினவள். புருஷன் ஸ்திரீக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் அல்ல, ஸ்திரீயே புருஷனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவள். ஆகையால் தூதர்களின் நிமித்தமும் ஸ்திரீயானவள் தலையின் மேல் முக்காடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். ஆகிலும் கர்த்தருக்குள் ஸ்திரீ இல்லாமல் புருஷனும் இல்லை, புருஷனும் இல்லாமல் ஸ்திரீயும் இல்லை. ஸ்திரீயானவள் புருஷனிலிருந்து தோன்றுகிறது போல புருஷனும் ஸ்திரீயினால் தோன்றுகிறான். சகலமும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. Say amen. So all the husbands, you need to realize your wife has been designed by God to be your helper. அதனால் ஒவ்வொரு கணவரும் அறிய வேண்டிய விஷயம், உங்களுடைய மனைவியானவள் தேவனால் வடிவமைக்கப்பட்டு உங்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். You know, sometimes in our culture we do have things wrongly. Now we have that male chauvinism, right? The ego that says, I don't need you. You are a woman, you need me. பாருங்கள், நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் வந்துவிட்ட சில பிரச்சனைகளை நாம் அறிய வேண்டும். இந்த தலைமைத்துவம் என்று வருகிறபடினால் கணவர்களுக்கே இருக்கிறதான கர்வங்கள், அதாவது நான் தலைவன், நான் கணவன், எனக்கு நீ வேண்டும் என்பதல்ல, ஆனால் உனக்கு நான் வேண்டும் என்பதான நினைவுகள். When there is a fight, usually people say like, if you go, there are so many girls for me. பாருங்கள், இப்படியாக சண்டையிலே பேசுகிறதான காரியம், நீ போயிட்டா எனக்கு 1000 பொண்ணுங்க இருக்காங்க. Where will you go? நீ எங்கே போவாய்? There are a lot of women who can marry me. என்னை अनेक பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். But nobody will take you. ஆனா உன்னை யாரும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். Sometimes we talk like worldly people. நாம் உலகத்தார்கள் போல சில நேரம் பேசி விடுகிறோம். But the Bible doesn't teach that. ஆனால் வேதம் இதை போதிக்கவே இல்லை. Every husband must realize your wife is supposed to be a helper in your life. ஒவ்வொரு கணவரும் அறிய வேண்டியதான விஷயம், உங்கள் மனைவியானவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை என்றால் ஏற்ற துணை. Helper means it's not that you can do and your wife also helps you. துணை என்றால் என்ன அர்த்தம்? நீங்களும் செய்யலாம், உங்கள் மனைவி உதவி செய்கிறார்கள் என்ற அர்த்தமே இல்லை. It's not like that. There are certain areas where your wife, your life partner can alone help you. சில இடங்களில் உங்கள் வாழ்க்கையில் திருமணத்தில் உங்கள் மனைவி மாத்திரமே உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். You follow what I'm saying? சொல்வதை பின்பற்றுகிறீர்கள். So husbands, you need to remind yourself, yes, I need my wife's help. அதனால் கணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆம், எனக்கு என்னுடைய மனைவியின் உதவி அவசியம். I can't live without you. உன்னை இல்லாமல் ஜீவிக்க முடியாது. I need your help. உன் உதவி எனக்கு அவசியம். I am in need of help. நான் உதவிக்காக இருக்கிறேன். You have been designed by God to be my helper. நீ தேவனால் எனக்கு ஏற்ற துணையாக இருக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டவள். That means that she will get involved with many of your activities during the day. அப்படி என்றால் உங்களுடைய நாள் முழுவதும் अनेक நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் பங்கு பெறுவார்கள். It may be about your marriage and family. உங்கள் திருமணமோ, உங்களுடைய குடும்பமோ. It may be about your finances. உங்களுடைய பொருளாதாரமோ.
It may be about the decisions concerning your business. உடைய வியாபாரத்தை குறித்ததான முடிவுகளோ. She is going to be a helper for you in every area of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார்கள். No, sometimes you need to understand the trick of Satan, how he moves against the family. உங்களுக்கு சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும், எப்படி அவன் குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறான் என்பதை. The way the devil spoke to Eve was so much lifting herself. பாருங்கள், அவன் ஏவாளிடத்தில் பேசின விதமே அவளுடைய சுயத்தை உந்தி தள்ளுவதாக இருந்தது. You can be like God. நீ தேவர்களைப் போல இருக்கலாம். No, I don't want to talk to your husband. உன் கணவரிடத்தில் நான் பேச விரும்பவில்லை. But I think you are the right person to talk about this matter. ஆனா இந்த விஷயத்தை பேசுவதற்கு நீயே சரியான நபர். When some people come and talk to you, be very careful. சில மக்கள் உங்களிடத்தில் வந்து பேசும்போது மிக கவனமாக இருங்கள். If they come and tell you, no, don't tell your wife, especially a woman who comes and tells you, don't tell your wife, no, I just want to open up with you, I just want to talk to you about something from my heart. Be careful, my dear brothers. பாருங்கள் சகோதரர்களே, மிகவும் மிகவும் கவனமாக கேளுங்கள். சில ஸ்திரீகள் உங்களிடத்தில் வந்து என்னுடைய மனதை திறந்து உங்களிடத்தில் நான் பேச விரும்புகிறேன், ஆனால் இதை ஒரு காலம் உங்கள் மனைவியினிடத்தில் சொல்லிவிடாதிருங்கள் என்று சொல்வார்கள் என்றால் மிக எச்சரிக்கையாயிருங்கள். No, some lovely guys who come and tell you, now I want to talk about something to you, my sister, no, but don't tell your husband all these things. Be careful. பாருங்கள், சில சகோதரிகளிடத்தில் வந்து நான் உங்களிடத்தில் சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆனால் உங்கள் கணவரிடத்தில் சொல்லிவிடாதிருங்கள் என்று சொல்வார்கள் என்றால் மிக கவனமாக இருங்கள். But here the Bible says, talking about Eve, the devil came and had a private conversation with Eve, telling her, now I would like to talk to you but not to your husband. பாருங்கள், இங்கே ஒரு தனிப்பட்ட சம்பாஷணையை பிசாசானவன் ஏவாளிடத்தில் வைத்த பொழுது, சில காரியங்களை உன்னோடு பேச விரும்புகிறேன், இதை உன் கணவரிடத்தில் நான் பேச விரும்பவில்லை என்று அவன் ஆரம்பித்தான். You have to understand, the devil is somebody who will never respect the authority. பாருங்கள், நீங்கள் அறிய வேண்டிய காரியம், பிசாசானவன் ஒரு காலம் அதிகாரங்களை மதிப்பதில்லை. He is a rebellious person. அவன் ஒரு முரட்டாட்டம் உள்ளவன். He defied the authority of God. தேவனுடைய அதிகாரத்தையே அவன் அசட்டை பண்ணினவன். So here he is talking to Eve only with an idea, somehow to make her rebel against the authority that God placed over her life through her husband. பாருங்கள், ஏவாளுடைய கணவரை கொண்டு அவள் வாழ்க்கைக்கு மேல் வைத்திருந்ததான அதிகாரத்தை முரட்டாட்டம் பண்ணி புறம்பாக்கும்படியான விதத்தில் பிசாசானவன் அவளோடு பேசினான். I would like to tell all my sisters, here as well as those who watch us through the television, you must know, you will never ever question nor challenge the authority of your spouse, your husband, that God has placed over your life. நான் இங்கே இருக்கிற எல்லா சகோதரிகளிடத்திலும், எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதரிகளிடத்திலும் தொலைக்காட்சி மூலமாக நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறதான காரியம், ஒரு காலம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மேலாக வைத்த அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்பதோ சவாலிடுவதோ நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது. Never do that. ஒரு காலம் செய்யாதிருங்கள். Your husband is your husband. கணவர் உங்களுக்கு கணவர். His authority over your life is final. அவர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அதிகாரமே முடிவுக்குரியது. Amen. Recognize that authority. அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So after they ate the forbidden fruit, அந்த விலக்கப்பட்ட கனியை அவர்கள் புசித்த பிறகு, then she calls her husband. பிறகு அவள் தன் கணவரை அழைக்கிறாள். She could have done that before, isn't it? அதற்கு முன்பாக அழைத்திருக்கலாம் அல்லவா? Why she didn't do that? ஏன் அவள் அதை செய்யவில்லை? Can I have some answers? ஏதாவது பதில்கள் உண்டா? Yeah. He could have said no. ஒருவேளை அவளுக்கே தெரியும், ஆதாம் இல்லை என்றே சொல்லியிருப்பார். Honey, I'm having a beautiful dialogue, conversation with the devil, and I think it's good to eat this forbidden fruit. What do you have to say? You would have said no. God said no, I'm the boss and I'm deciding you are not supposed to eat, you are not supposed to do that. Stop it. பிசாசினிடத்தில் நான் இப்படியாக ஒரு சம்பாஷணையை செய்திருக்கிறேன், இந்த விலக்கப்பட்ட கனியை நாம் ஏன் புசிக்க கூடாது என்று அவள் ஆதாமினிடத்தில் ஒருவேளை கேட்டிருப்பாள் என்றால், ஒரு காலம் இல்லை, நாம் இதை புசிக்க கூடாது என்று தேவன் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார், நானே அதிகாரி, நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஆதாம் சொல்லி இருப்பார். Hello, listen everybody. எல்லாரும் கவனியுங்கள். How many times we play the same trick in our marriage? எத்தனை முறை இப்படிப்பட்டதான தந்திரத்தை நாமும் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் விளையாடி விடுகிறோம். If I tell my husband, probably he will say no, I will somehow do it, then come back and convince my husband. பாருங்கள், என் கணவரிடத்தில் இதை சொல்வேன் என்றால் நிச்சயமாக இல்லை என்று சொல்வார், அதனால் நான் எப்படியாகிலும் இதை செய்துவிட்டு
பிறகு வந்து அவரை சமாளித்துக் கொள்ளுகிறேன். It starts with small things. சிறிய காரியங்களில் ஆரம்பிக்கிற விஷயம். I have some money, I would like to buy certain things, but my husband may not say yes. So I'll go ahead and buy it. Then later on, I'll convince him. After all, he's my husband. என் கையிலேயும் கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, அதனால சில காரியங்களை நான் வாங்கி வைத்துவிட்டு பிறகு போய் என் கணவரிடத்தை பேசி சமாளித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் எப்படியும் புருஷன் தானே. No, that's not a godly thing. அது பக்திக்குரிய விஷயம் அல்ல. Don't betray the confidence of your spouse. உங்கள் வாழ்க்கை துணையின் நம்பிக்கையை நீங்கள் இழந்து விடக்கூடாது. You can talk to your spouse, discuss, you do whatever you can just stand upside down, whatever it is. But somehow do things with the knowledge of your spouse. உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையோடு நீங்கள் பரிசீலித்தோ கலந்து உரையாடியோ சண்டையிட்டோ பிரச்சனைக்குள்ளாக்கியோ எது வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை துணைக்கு தெரியாமல் எதையும் செய்யாதிருங்கள். Never ever make decisions without the knowledge of your husband. உங்களுடைய கணவரை அறியாமல் எந்த முடிவும் செய்யாதிருங்கள். I would like to tell all the women, my dear sisters, those who watch us through the internet, I would like to tell you, never ever decide something if your husband doesn't know about it. என்னுடைய சகோதரிகளே, எங்களை இன்டர்நெட் மூலமாக கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரிகளே, உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன், உங்களுடைய கணவருடைய அறிவு இல்லாமல் அவருக்கு தெரியாமல் எதையும் முடிவு செய்யாதிருங்கள். Amen. Are you learning something? Are you learning something? When God showed up in the Garden of Eden, இந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவன் வந்த பொழுது, he didn't ask, Eve, where are you? ஏவாளே எங்கே இருக்கிறாய் என்று அவர் கேட்கவே இல்லை. Why in the world he asked, Adam, where are you? ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று ஏன் அவர் கேட்க வேண்டும்? Any idea? Adam is accountable to God. நான் கவனிக்க வேண்டும், ஆதாமே அங்கே உத்தரவாதியாக தேவனுக்கு இருந்தவன். He is the head of the family. அவன்தான் குடும்பத்தின் தலைவன். He is answerable to God. அவன்தான் தேவனுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும். So he called Adam, where are you? அதனாலே ஆதாமே எங்கே இருக்கிறாய் என்று அழைத்தார். When Adam was not to be seen, he knew for sure even the wife is with Adam. ஆதாமை காணவில்லை என்று பார்த்தபொழுதே தேவனுக்கு தெரியும், ஏவாளும் அவரோடு தான் இருந்திருக்கிறார் என்று. God knew if you can find Adam, it's easy. You know where you should be. ஆதாமை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால் ஏவாளையும் கண்டுபிடிப்பது சுலபம். If Adam is in the place where he should be without eating the fruit, then you would have asked, Adam, where is Eve? ஒருவேளை இந்த கனி புசிக்காமல் ஆதாம் இருந்திருப்பார் என்றால் அவர் ஆதாமை பார்த்து ஏவாள் எங்கே என்று கேட்டிருப்பார். Am I right? But now he's asking, where are you, Adam? ஆனால் இப்பொழுது ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். Where are you, Adam? ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? You are misplaced. நீ தவறான இடத்தில் இருக்கிறாய். And usually, men have a beautiful tactic. Anything goes wrong, you blame it on your spouse. Why? பாருங்கள், ஆண்களுக்கே இருக்கிறதான ஒரு அழகான ஒரு டெக்னிக். ஏதாவது தவறாகி விட்டது என்றால் மனைவி தலையில் போட்டு விடுவார்கள். Everything that's about goodness, we take the credit. ஏதாவது நல்ல காரியம்னா ஆண்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அந்த பெருமையை. Something goes wrong, we say, you are the cause. தவறா ஏதாகிலும் நடந்து விட்டால் போதும், நீதான் காரணம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள். How do you know, Pastor? All by experience. எப்படி தெரியும்? எல்லாம் அனுபவம் தான். She is always with you and easy to blame it on your spouse. பாருங்கள், எப்பொழுதுமே அவர்கள் உங்களோடே இருக்கிறார்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையை குற்றப்படுத்துவது சுலபம். So Adam had an answer. அதனால் ஆதாமுக்கு ஒரு பதில் இருந்தது. Right? Lord, I'm naked and I'm hiding myself in the bushes. ஆண்டவரே, நான் நிர்வாணியாய் இருக்கிறேன், இப்படியாக மரங்களுக்கு பின்பாக ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். So he asked the second question. இரண்டாவது கேள்வியை கேட்டார். Who told you that you're naked? நீ நிர்வாணியாய் இருக்கிறதை உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? You're getting the answer? Hey, come on. Who told you? உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? I know there's a third person getting involved in your marriage.
உன் திருமணத்துல ஒரு மூன்றாவது நபர் இடைப்பட்டு இருக்கிறதை நான் அறிய முடிகிறது. All this while, whenever I came to the Garden of Eden in the cool of the day, I was relating only to you and your husband, you and your wife, only Adam and Eve. Now I see the presence and the movement of the third person. Adam, who told you that? பாருங்கள், பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே நான் வந்து உலாவின பொழுது நான் உன்னோடு உன் மனைவியாகிய ஏவாளோடு மாத்திரமே உறவை வைத்திருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுதோ உங்களுடைய உறவுக்கிடையில் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற உலாவுகிற ஒரு மூன்றாவது நபரின் பிரசன்னத்தை உணர்கிறேனே. ஆதாமே, உனக்கு இதை அறிவித்தவன் யார்? Who told you that? உனக்கு இதை அறிவித்தவன் I would like to prophetically say this to people. If you sense a presence and the move of the third person against your marriage, the demonic power, you must recognize the same. நான் உங்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய திருமண உறவிலே உங்கள் இருவருக்கு இடையிலே மூன்றாவது நபரின் நடைமுறைகள் உலாவுதல்கள் உண்டாயிருப்பதை நீங்கள் இனம் கண்டுகொள்ள வேண்டும். All this while Adam and Eve, they were talking, they were playing around, they were playing with the animals, so they were enjoying every day. It was all the time Adam and Eve, Adam and Eve, Adam and Eve. In the cool of the day God would show up, then it's only God, Adam and Eve. பாருங்கள், எப்பொழுதும் ஆதாமும் ஏவாளும் ஒருவரோடு சந்தோஷமாக பேசிக்கொண்டு மிருகங்களோடு விளையாடிக்கொண்டு தாங்களாக எப்பொழுதும் ஆதாமும் ஏவாளுமாக சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் வரும்பொழுது அப்பொழுது தேவன் ஆதாம் ஏவாள் இப்படி தான் உறவு இருந்து கொண்டிருந்தது. But God asked Adam now. இப்போது ஆதாமை பார்த்து தேவன் கேட்டார், You are talking about something I did not tell you. உனக்கு நான் சொல்லாத ஒன்றை நீ இப்பொழுது பேசுகிறாய். I didn't tell you that you were naked. நீ நிர்வாணி என்பதை நான் உனக்கு சொல்லவே இல்லை. How did you come to know? எப்படி நீ இதை அறிந்து கொண்டாய்? Then he asked, Who told you that? பிறகு கேட்டா, இதை உனக்கு அறிவித்தவன் Who யார்? told you that? இதை உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? He knew it was the devil. அவருக்கு தெரியும் அது பிசாசு. But he asked Adam, Who told you that? ஆனாலும் ஆதாமை நோக்கி கேட்டார், யார் இதை உனக்கு அறிவித்தவன்? I see somebody attacking your marriage. திருமணத்தை எதிர்க்கிற ஒருவனை நான் பார்க்கிறேன். I see somebody attacking your wife and yourself. உன் மனைவியும் உன்னையும் தாக்குகிற ஒருவனை நான் பார்க்கிறேன். Somebody told something that I did not tell you. உனக்கு சொல்லாத ஒன்றை சொன்ன ஒருவனை நான் பார்க்கிறேன். Adam, where are you? ஆதாமே, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? I know you are naked. நீ நிர்வாணி என்பதை நான் அறிவேன். But who told you that? ஆனால் உனக்கு அதை அறிவித்தவன் யார்? Don't learn lessons from the devil. பிசாசினிடத்திலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள். You don't have to commit a mistake to learn something right. நீங்கள் தவறை செய்துவிட்டு சரியானதை அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That's the philosophy of the world. அது உலகத்தின் தத்துவம். Learn by your mistakes. உன் தவறுகளை வைத்து நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம். But the Bible doesn't teach that. ஆனால் வேதம் ஒரு காலம் அதை போதிக்கவில்லை. You don't have to learn what is right by doing something wrong. தவறை செய்து சரியானதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை. No, we are very interesting people. நாம் மிக சுவாரஸ்யமான மக்கள். If you look at human beings, நீங்கள் மனுஷர்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் we are very funny. ரொம்ப விசித்திரமான மக்கள். Isn't it? When you go near a transformer, you see a board saying that don't touch it. பாருங்க, இப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்துல போய் தொடாதே. I want to tell you, in a 7 billion people here on earth, nobody will touch it. 7 பில்லியன் people உலகத்துல இருக்காங்க, யாரும் போய் தொடுவது இல்லை. But when you go to another house, you find in the gate they just painted, they put a board, don't touch it. Exactly, we just touch and see. ஆனால் புது பெயிண்ட் அடிச்சு தொடாதேன்னு போட்டிருந்தா அப்பதான் தொட்டு பார்ப்போம். I would like to call that as a selective cunningness. இது தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தந்திரம் என்று சொல்லுகிறேன். Why you can't do that with the live wire? ஏன் அப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி போகிற வயரை தொட்டு பார்க்க கூடாது? They painted, they said don't touch it. Exactly, you go and touch. ஆனா பெயிண்ட் பண்ணி தொடாதேன்னு சொல்லும்போது தொட்டு பார்ப்பது. Never develop curiosity for wrong things. தவறான காரியங்களுக்கு இப்படிப்பட்டதான ஆவலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். So my point is, you don't have to learn what is right by doing something wrong. தவறை செய்துவிட்டு சரியானதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. My Bible says be innocent about evil, but be excellent about what is good. என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது, தீமைக்கு நாம் பேதைகளாயும் நன்மைக்கு ஞானிகளாயும் இருக்க வேண்டும். The world says you must know good as well as evil, just like the devil said to Eve, so that you will know what is good.
பாருங்கள், உலகம் சொல்லி தருகிறதான காரியம் நீங்கள் நன்மையும் அறிந்திருக்க வேண்டும், தீமையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஏவாளிடத்தில் பிசாசு சொல்லி தந்ததை போல அப்படியே அறிய வேண்டும் என்றால் அப்பொழுதுதான் நன்மையை அறிந்து கொள்ள முடியுமா? But the Bible teaches, ஆனால் வேதம் போதிக்கிறது, you shall know the truth and the truth will liberate you. சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். The knowledge of the truth will set you free. சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு உங்களை விடுதலையாக்கும். As far as evil is concerned, be innocent. ஆனால் தீமையை பொறுத்தவரைக்கும் பேதைகளாகவே இருங்கள். Be innocent about evil. தீமையை குறித்து பேதைகளாகவே இருங்கள். Be excellent about what is good. ஆனால் நன்மையை குறித்து ஞானிகளாய் இருங்கள். I'm going to conclude here. இங்கே நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். Interesting. சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது அல்லவா? So this guy said, it's a woman you gave. இந்த மனுஷன் இப்பொழுது சொல்லுகிறார், நீ கொடுத்த ஸ்திரீயானவள் என்று சொன்னார். What did you eat? It's a woman you gave, she gave me the fruit. ஏன் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டாய் என்று கர்த்தர் கேட்டதற்கு, நீ கொடுத்த ஸ்திரீயானவளே அந்த கனியை எனக்கு புசிக்க கொடுத்தார், நானும் புசித்தேன் என்று சொன்னார். Selective cunningness. தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தந்திரம். As though you will eat anything his wife gives. மனைவி கொடுத்த எதையும் சாப்பிடுறவர் போல. I know what you're thinking. That's what's happening in my home, pastor. Anyway, forget it. அதுதான் என் வீட்டில் நடக்குது ஐயா, மறந்துடும். I want something, but now my wife gives whatever she gives. I say, praise the Lord, I eat it. எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கலதா, ஆனா என் மனைவி கொடுக்கறதை எல்லாம் சாப்பிடுகிறேன், வேற வழியே இல்லை. And that's okay. அது பரவாயில்லை. The woman you gave. நீர் கொடுத்த ஸ்திரீயானவள். So the point here is, Lord, I want to ask you one question. I was having a good bachelor's life. தேவனே, ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். திருமணமாகாமல் தனியாக நல்லாதானே இருந்தேன். Did I ever come to you and said, I need a wife? என்னைக்காவது வந்து எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி வேணும்னு கேட்டனா ஐயா? It was you who said it's not good for man to be alone. நீதானே சொன்னே மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. To be alone is my pleasure. ஐயோ, தனிமையா இருப்பதே சந்தோஷம். I had birds, I had animals, I had so many things to enjoy. பறவைகள், மிருகங்கள், இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள், நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். You gave me something what I did not ask for. நான் கேட்காத ஒன்றை நீர்தான் கொடுத்தீர். Now how can you blame me? இப்போது நீர் என்னை எப்படி குற்றப்படுத்தலாம்? It was the woman you gave. நீர் கொடுத்த ஸ்திரீயானவள். And what he was trying to say? எதை அவன் சொல்ல விரும்பினான்? If only she had not been here, still I would have not committed sin. அவள் இல்லாதிருந்திருப்பாளானால் நான் பாவம் செய்யாதிருந்திருப்பேன் என்று சொல்ல விரும்பினான். Listen carefully. நன்றாய் கவனியுங்கள். He was trying to establish his righteousness by accusing his own wife. தன் சொந்த மனைவியை குற்றப்படுத்துவதின் மூலமாக தன்னுடைய நீதியை நிர்ணயிக்க விரும்பினான். Never do that in marriage. திருமணத்தில் அதை செய்யாதிருங்கள். Don't try to project yourself as a very holy Joe by accusing your spouse. உங்கள் வாழ்க்கை துணையை குற்றப்படுத்துவதன் மூலமாக நீங்கள் மிகவும் பரிசுத்தமாய் இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ளாதிருங்கள். I am Mr. Perfect. நான் எப்பொழுதுமே சரியான ஆள். This woman, pastor. இந்த பொம்பளைதான். Adam's mentality. ஆதாமின் மனநிலைமை. But meanwhile, she was thinking about an answer. What I would tell God. அதுக்கு இடையில அம்மா யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், எதை ஆண்டவருக்கு பதிலாய் சொல்ல வேண்டும் என்று. They commit sin together. ஒன்றாய் சேர்ந்து பாவம் செய்ய வேண்டியது. But when it comes to questioning, they accuse one another. கேள்வி கேட்கப்படும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் குற்றப்படுத்துவது. This is the fate of all the husbands and wives who choose to commit sin together. இதுதான் ஒரே நிலைமையில கணவன் மனைவியும் பாவம் செய்து விட்ட பிறகு வருகிற விதி. You can commit a mistake together, but when it comes to questioning, you will accuse one another. பாவத்தை நீங்க ஒன்றை செய்து விடலாம், ஆனா கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் குற்றப்படுத்த தொடங்குவோம். Think about the consequences always. விளைவுகளை எப்பொழுதுமே சிந்தித்து பாருங்க. So now, madam. இப்பொழுது ஸ்ரீயானவள். She said, it's the serpent you put in the garden. நீ தோட்டத்தில் போட்ட அந்த சர்ப்பம் தான் இதை செய்தது. Thank God she didn't say it was this guy, Adam. நல்ல வேளைக்கு இந்த ஆதாம் என்று சொல்லாமல் போனாள்.
But she said it was the serpent you put in the garden. நீ தோட்டத்தில் வைத்த அந்த சர்ப்பம் என்று சொன்னாள். She was trying to accuse God. அவள் தேவனை குற்றப்படுத்தினாள். Adam is accusing Eve. ஆதாம் ஏவாளை குற்றப்படுத்தினான். Eve is accusing the serpent. ஏவாள் சர்ப்பத்தை குற்றப்படுத்தினாள். So together, husband and wife, they accuse God, saying, because of the woman you put in the garden, I ate the fruit. That's Adam's version. And then Eve says, because of the serpent you put in the garden, and I was deceived. So finally what they say, Lord, you are the reason. You are the cause for our sin. பாருங்கள், இருவரும் ஆதாம் ஏவாளும் தங்களுடைய காரியங்களை பதிலுத்தரவாய் சொன்ன பொழுது ஆதாம் மனைவியை குற்றப்படுத்தினானே, நீர் கொடுத்த ஸ்ரீயானவள் எனக்கு அந்த கனியை புசிக்க கொடுத்தால் நான் புசித்தேன். ஏவாளை கேள்வி கேட்டபொழுது அவள் சொன்னா, நீ தோட்டத்தில் கொடுத்த அந்த சர்ப்பமானது என்னை வஞ்சித்தது, அதனால் நான் புசித்தேன் என்று சொன்னார். அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? இருவரும் முடிவிலே தேவனே நீர்தான் நாங்கள் செய்த பாவத்திற்கு காரணம், நீர்தான் எங்களுடைய பாவத்திற்கு முகாந்திரம் என்று சொன்னார்கள். Now listen as I conclude. முடிக்கும் பொழுது என்னை கவனியுங்கள். Eve said, ஏவாள் சொன்னாள், the serpent deceived me. சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது. And I ate. நான் புசித்தேன். The serpent deceived me. சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன். Here wife recognizes, Eve recognizes, yes, I stand totally deceived by the devil. இங்கே ஏவாள் புரிந்து கொண்ட அறிக்கையிட்ட காரியம், ஆம், நான் முழுமையும் சர்ப்பத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலைமையில் நிற்கிறேன். The devil would like to attack one of the spouses to deceive them. So in the deception, they do not know what they are saying, what they are doing. They will go about doing something wrong. பாருங்கள், வாழ்க்கை துணைகளில் யாராவது ஒருவரை பிசாசானவன் வஞ்சிக்கும் பொழுது இப்படித்தான் நடக்கும். ஏன் பேசுகிறோம், எதனால் செய்கிறோம் என்று தெரியாமலேயே செய்து விடுகிறார்கள். Adam didn't say that, and I was deceived, but Eve says, yes, the serpent deceived me. ஆதாம் நான் வஞ்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லவே இல்லை. ஏவாள் சொன்னார், சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் வஞ்சிக்கப்பட்டேன். In fact, when Paul writes, he says, Adam was not the one who was deceived, it was Eve who was deceived. பவுல் எழுதும்போது நிருபத்திலே 1 தீமோத்தேயில் சொன்ன காரியம், ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, ஏவாள் தான் வஞ்சிக்கப்பட்டாள். Whenever you see one of the spouses acting independently and making decisions, I would like to tell you, there is a deception involved in that marriage. பாருங்கள், திருமணத்திலே கணவனோ மனைவியோ தன்னிச்சையாக தனிப்பட்ட நிலைமையில் முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது நான் சொல்லுகிறேன், பிசாசானவன் அங்கே இடைப்பட்டு இருக்கிறான். A deceived spouse will always decide something independently without consulting the husband or the wife. வஞ்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை துணையானவர்கள் தன் கணவனையோ மனைவியையோ அறிய பண்ணாமல் முடிவுகளை தன்னிச்சையாக எடுப்பார்கள். And that's a clear evidence they are deceived. அதுவே அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டதற்கான சரியான ஒரு அறிகுறி. Don't be deceived. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். Don't be deceived. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். Amen. The best thing is always talk about anything and everything with your spouse. சிறந்த காரியம் என்ன என்றால், எதை குறித்தாகிலும் எதை பற்றியாகிலும் உங்கள் வாழ்க்கை துணையினிடத்தில் நீங்க சௌகரியமாக கலந்துரையாட வேண்டும். Your husband may say no, but still talk about it. கணவர் ஒருவேளை இல்லை என்று சொல்லலாம், ஆனாலும் நீங்க சம்பாஷிக்க வேண்டும். Your wife may say no about certain things, but still talk about it. மனைவி சில காரியங்களுக்கு இல்லை என்று தான் சொல்வார்கள், இருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் சம்பாஷிக்க வேண்டும். The moment you open up the matter, I want to tell you, you put the devil to shame. நீங்கள் இந்த காரியத்தை திறந்து பேசும் பொழுது பிசாசை நீங்கள் வெட்கப்படுத்துகிறீர்கள். I believe somewhere deep down in her mind, you believed, if I take this matter to my husband, definitely he would say no. So the best thing is the devil told, now you go about eating this fruit and then go and compromise with your husband, convince your husband. பாருங்கள், ஏவாளுடைய அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையில் வந்ததான ஒரு எண்ணம், நான் என் கணவரிடத்தில் இதை பேசுவேன் என்றால் அவர் நிச்சயமாக ஆம் என்று சொல்ல மாட்டார். அதனால் பிசாசானவன் போட்ட தந்திர பேச்சு என்ன என்றால், நீ எப்படி விளக்கப்பட்ட இந்த கனியை புசித்து விட்டு பிறகு போய் உன் கணவரிடத்தில் பேசி சமாளித்துக் கொள்ளலாம். Avoid deceptions. இப்படிப்பட்டதான வஞ்சனைகளை நீங்கள் விலக்க வேண்டும். Allow the truth to reign in your marriage. தேவனுடைய சத்தியம் உங்கள் திருமணத்தை ஆளுகை செய்யும்படி நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும். Are you blessed?
நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். I hope you will teach somebody what you learned today. இந்த நாட்களிலும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை நான் விசுவாசிக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் கற்று தருவீர்கள் என்று. Amen. So that you can save the marriages of a lot of other people by the word of truth. தேவனுடைய வார்த்தை என்ற சத்தியத்தினாலே अनेक மக்களுடைய திருமண உறவை கூட நீங்கள் நிச்சயமாக பாதுகாக்க முடியும் இந்த போதனையை சொல்லி. Let's pray. நாம் ஜெபிக்கலாம். Father God, பிதாவாகிய தேவனே, in Jesus name we come before you. இயேசுவின் நாமத்தில் உமக்கு முன்பாக வருகிறோம். I pray God for all my brothers and sisters here in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் என்னுடைய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். We pray for all the viewers through the internet and television who will listen to this message of God. இந்த செய்தியை கேட்கிற இன்டர்நெட்டிலே தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. I come against all the works of the devil in Jesus name against their marriage. அவருடைய திருமணத்துக்கு விரோதமாக வருகிற ஒவ்வொரு பிசாசின் கிரியைகளுக்கு விரோதமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, every spirit of deception will be discerned, will be recognized, will be expelled by the power of your truth in Jesus name tonight. இந்த ராத்திரிலும் உடைய சத்தியத்தின் வல்லமையினாலே ஒவ்வொரு வஞ்சனையின் ஆவிகளின் முகத்துறைகளும் கிழிக்கப்படத்தக்கதாக, பகுத்தறியப்படத்தக்கதாக, புரிந்து கொள்ளப்படத்தக்கதாக, வெளியே புறம்பே தள்ளப்படத்தக்கதாக நான் ஜெபிக்கிறேன். I pray in the name of Jesus, not any one of our spouses will be deceived by the cunningness of the devil, God. பிசாசின் தந்திரத்தினாலே இங்க இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை துணையாகிலும் வஞ்சிக்கப்படாதபடி ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. We pray that our marriages will be rooted in the solid teaching of the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலே வருகிற போதனையாகிய திட அஸ்திபாரத்தின் மேல் ஒவ்வொரு திருமணமும் கட்டப்பட ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. I bless everybody here in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். All the people who are married and going to get married, I bless them in Jesus name. திருமணமான ஒவ்வொருவரையும் திருமணமாக போகிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். We give you all the glory, honor, power and praise. உமக்கு எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்துகிறோம். In Jesus name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Hallelujah.